Very good evening, class 5, Magnus Global School. Now we have grammar chapter 5, subject and predicate. Now before explaining the meaning of subject and predicate, একটু first question টা দেখি. Read these sentences, choose the person or thing that the sentence is about. Sentence গুলো পড়ে আমাদেরকে বলতে হবে যে অপশনস দেওয়া আছে যে সেন্টেন্সটা কার বিষয়ে বা কার ব্যাপারে. যেমন নাম্বার 1, Arshia is going to the market to buy vegetables. তো আমরা আরশিয়া ব্যাপারে কথা বলছি না মার্কেট ব্যাপারে কথা বলছি না ভেজিটেবলস ব্যাপারে কথা বলছি? We are talking about Arshia. That Arshia is going to the market. সে যাচ্ছে মার্কেটে সবজি কিনতে. So Arshia হচ্ছে যার ব্যাপারে আমরা কথা বলছি. Similarly, Priya learns karate from a famous karate master. Right? এখানে আমরা কার ব্যাপারে কথা বলছি? এখানেও আমরা প্রিয়া ব্যাপারে কথা বলছি কি প্রিয়া কারাটে শেখে একটা নাম করা কারাটে মাস্টার সঙ্গে. তো সিমিলারলি নাও the words you have chosen are the subjects of the sentences. So simply what are subjects in a sentence যার ব্যাপারে বা যার বিষয়ে আমরা কথা বলছি, that word or group of words is known as subject. Subject সবসময় এ নয় যে একটাই ওয়ার্ড হতে পারে. It may be a group of words also, one word or two word or three words also. Clear? আর সাবজেক্টটা বাদ বাকি যেটা থাকছে রিমেনিং পার্ট, that is the predicate. You know that a sentence is a group of words that makes complete sense. It begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. এটা আমরা জানি. Where there's a will, there's a way. Could you walk faster? How cold it is? এখানে punctuation দেখিয়েছে, capital letter এগুলো দেখানো হয়েছে. Now sentence has two parts, subject and predicate. Piku is playing in the garden. কার ব্যাপারে কথা বলছি আমরা? Piku. The monkey swings from one branch to another. কার ব্যাপারে কথা বলছি? The monkey. So in these sentences, Piku and the monkey are the person and animal we are talking about. Piku আর monkey এদের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি. এই যে the monkey, two words. So they are the subjects of the sentences. The remaining part of the sentences tell us something about them. বাকি পার্টটা সাবজেক্টের ব্যাপারে বলে, they are predicates. So the subject of a sentence is the noun or pronoun about which we are saying something. যার বিষয়ে আমরা কিছু বলছি. It may be noun or a pronoun. It may be a word or a group of words. যেটা প্রথমেই বললাম. The predicate refers to what is being said about the subject. It always includes the verb. আর predicate মধ্যে সবসময় ভার্বটাও থাকে. Now identifying the subject. কিভাবে আমরা খুঁজবো? সবসময় এই নয় যে প্রথম দেখি সাবজেক্টটা থাকবে. হ্যাঁ? এটা নয়. Now to identify the subject in the sentence, we ask who or what before the verb. খুব ভালো রুল এখানে দিয়ে দিয়েছে. আমরা ভার্বটা খুঁজবো, তার আগে হু অথবা হোয়াট এই দুটো অ্যাড করে দেখব কি আনসার আমরা পাচ্ছি. যেমন ইন সেন্টেন্স 1, যেমন এখানে ছিল Piku is playing in the garden. ক্লিয়ার? তো ওখানে ভার্ব কি হচ্ছে? হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব? is playing আছে. তাহলে ওর আগে হু জড়বো. we will add who or what তো হবে না. কি খেলছে? কে খেলছে? দুটোর মধ্যে একটাটাই ঠিক হবে. who is playing? answer is Piku. তাই তো? so when we ask who swings, কে ঝুলছে? the monkey. so before verb add who or what, যে আনসারটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট. In interrogative and exclamatory sentences, the subject comes in the middle or at the end of the sentence. এটা important. Interrogative or exclamatory sentences subjectটা মিডলে আসে বা লাস্টের দিকে আসে. To identify the subject, ask who or what before the verb. তো এখানে what a beautiful day it is. তো এখানে ভার্ব হচ্ছে is. What is? কি আছে? Beautiful day. How hungry I am. এখানে ভার্ব হচ্ছে am.
তো মানে অ্যাম বা ইজ সিঙ্গুলার সঙ্গে মানে কে আছে, কে হাংরি আছে, আই। সিমিলারলি ইউ ক্যান সি এখানে ইউ আছে, এখানে দ্য ন্যাশনাল পার্ক। হোয়াট ইজ দ্য ন্যাশনাল পার্ক কল্ড? হোয়াট ইজ কি, কার ব্যাপারে কথা হচ্ছে? ন্যাশনাল পার্ক। আর কিছু কিছুতে সাবজেক্টটা হচ্ছে ইমপ্লাইড, মেনশন থাকে না, ওটা আন্ডারস্টুড, বুঝে নিতে হবে। যেমনি কিপ কোয়াইট, যদি কিপ কোয়াইট বলি কাউকে, কাকে বলছি? ধর তুই বোঝাই, তোকে বলছি আমি, কাউকে তো বলি আমরা। অথবা ইউ কিপ কোয়াইট, তার মানে ইউটা হচ্ছে সাবজেক্ট। এখানে কিপ কোয়াইট, আর যদি বলি ইউ কিপ কোয়াইট, বোথ মিন সেম। ইউ কিপ কোয়াইট করলে সাবজেক্টটা আমরা পাচ্ছি ইউ, তাহলে কিপ কোয়াইট, স্টপ দ্য কার, যেখানে সাবজেক্ট থাকে না সেখানে সাবজেক্টটা আন্ডারস্টুড হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইউ। ক্লিয়ার? সো নাম্বার এ, সার্কেল দ্য সাবজেক্ট and underline the predicate in each sentence. এটা তোর হোমওয়ার্ক থাকবে, বুকই করে নিস। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ সুটেবল সাবজেক্টস, ঠিকঠাক যেটা মিনিংফুল হবে। সাবজেক্ট মে বি 1 word or 2 words or 3 words, কমপ্লিট করবি। আর নাম্বার সিতে প্রেডিকেট ফিল আপ করতে হবে। এখানে পার্টিকুলার যাতা বললে হবে না। দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ইজ ইন, কোথায় আছে? বা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ইজ ভেরি বিউটিফুল, এটাও করতে পারি আমরা। যাই হোক, ইউ জাস্ট টেক ইউর টাইম অ্যান্ড ডু দিস। আর এখানে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং দ্য গিভেন সাবজেক্টস অ্যান্ড প্রেডিকেটস, এই বক্সে দেওয়া আছে সাবজেক্ট বা প্রেডিকেট কোনটা কোথায় হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং, অ্যান্ড ফার্স্ট লেটার কিন্তু ক্যাপিটাল হবে যখন সাবজেক্ট লিখবি। সো কমপ্লিট দিস চ্যাপ্টার প্রপারলি অ্যান্ড সেন্ড দ্য পিক্স। অ্যান্ড এরপরে কিন্তু চ্যাপ্টার 6-7 ছবিটা পাঠিয়ে দিস গ্রামারে, চ্যাপ্টার 6-7। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।